ظافرة وعلى باب عزته تحترق الودى وشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك ذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر عاصم إمدادك في عبادك وسكن كرسي إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أتمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين توجهنا إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما عمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره عم ببركاته وشفية أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومآلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واشف اللهم غربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاد الحكيم جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر وجعلنا يا رب في السلاسل من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأسر والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك اللهم ارزقني فهم النبيين
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الحلم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menganjurkan kepada kita untuk jangan menolak kebaikan orang lain. Beliau mengatakan, jangan engkau menyakiti hati seorang muslim dengan menolak hasil pemberiannya. Orang itu kalau memberikan maksudnya baik, apapun yang diberikan itu adalah baik, walaupun orang yang diberi kadang-kadang kada ketuju atau dia sudah punya ya, merasa nggak pantas aku diberi seperti itu. Karena ketahuilah bahwa segala sesuatu yang ada di tangannya pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ia hanya sebagai perantara. Kenapa kita tidak boleh menolak walaupun kecil ya, walaupun kecil. Pemberian itu kecil, gak berguna bagi kita. Kenapa? Hakikatnya apa yang diberikan orang kepada kita itu dari Allah untuk kita, cuma lewat seseorang, gitu aja. Perantaranya ini Allah memberikan kepada kita lewat orang itu, apapun ya. Pernah dikisahkan Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Beliau ini orangnya kaya ya, sawahnya besar ya, kebunnya banyak, kaya beliau ini. Diriwayatkan beliau ini tiap hari menjamu orang-orang kampung. Semua orang kampung makan di rumah beliau. Nyembelih kambing, nyembelih onta. Pada suatu hari datang seorang wanita miskin ya, datang kepada beliau. Wanita itu membawa beras ya, beras segelas saja, segelas handat
bertemu Habib mau berhadiah beras segelas. Bagi Al-Habib Habib Bakar bin Salim ini nggak ada apa-apanya beras segelas, di gudang itu tontonan ya. Kira-kira perlu ndak Pian dengan segelas ini, padahal di gudang itu tontonan banyak. Nah datang ke situ kebetulan Habib Bakar ini nggak ada, di dalam masih ya. Nah ditemu sama santrinya. Santri, mana Bu? Aku mau berelang lawan Habib. Ada perlu apa Pian? Nah, katanya ibu itu, aku kesini membawa nih beras nih, aku hendak memberi Habib. Kata santrinya, ini Habib ini orang sugih, beras tontonan di sana. Sampai memberi segini ini tidak ada gunanya buat Habib. Si ibu tadi begitu mendengar seperti ini kecewa hatinya. Ya, hatinya kecewa. Kemudian bulik sudah kecewa, sepertinya ditolak. Belum bertemu sama Habib, bertemu sama santrinya tadi itu. Nah sebentar lagi keluar Habib Abu Bakar bin Salim. Ada apa? Siapa? Tapi ada tamu. Siapa tadi itu? Ada ibu-ibu datang ke sini hendak memberi Pian sejumput beras. Pian sudah banyak di sana. Terus bagaimana? Ya aku bilang Ibu Habib sudah banyak itu isinya. Berisi banyak si Habib ini. Gak ada gunanya saya pengen bawa segini nih. Marah Habib. Kamu gak boleh ngomong seperti itu ya. Gak boleh kamu menolak pemberian orang ini. Dah cari dia. Nah, cari orang tadi itu. Nah, suruh kembali ke sini. Nah, Pak riwayatin Habib sendiri yang mencari. Dicari, ketemu. Ayo bu, balik lagi. Ada Habib, balik. Ketemu Habib, kemudian ngomong, apa sampean perlunya datang ke sini? Aku hendak memberi ini sama pian. Diambilnya, diterimanya pemberian ibu tadi, diucapkan terima kasih yang banyak. Senang aku dengan wajah yang senang menerima pemberian orang yang sedikit tadi, yang menurut orang lain bahwa itu nggak ada gunanya ya. Senang hatinya, gembira. Nah ini ya, ulama-ulama itu mereka tidak menyakiti orang-orang yang datang kepada mereka walaupun dengan sesuatu yang tidak ada gunanya tadi itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istasrafi nafsin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Barang siapa diberi sesuatu tanpa ada permintaan dan keinginan untuk memperolehnya lalu ia menolak, maka ia telah menolak pemberian Allah. Nah, jadi kata Rasulullah, orang yang menolak pemberian berarti ya, kayak apa? Orang diberi Allah ditolak kan sombong orang itu. Nah ini ya, ini penolakannya walaupun memberi, walaupun menurut dia orang yang memberi ini tidak pantas. Kadang-kadang banyak orang itu datang ke pintu ulama, datang ke pintu orang-orang alim. Datang apa? Sekedar takon. Kenapa aku mau bertakon? Dan ternyata pertanyaannya sama sekali tidak bermutu, lain-lain takonannya. Ini banyak terjadi. Habib ini sering datangkan orang, takonnya itu macam-macam. Kayak apa? Ya sudah, kalau pertanyaan itu masuk ya dijawab. Kalau kada bisa menjawab ya
maaf aja aku kada mengerti. Itu banyak terjadi. Ya, orang-orang ini kadang-kadang ada tamu di rumah itu, kadang-kadang sering ya tamu itu. Apa? Tidak ada. Pertanyaannya itu lain-lain. Ada yang tanya itu utas ini kayak apa? Utas ini khasiatnya kada tahu, kada mengerti. Ya mungkin takon nama orang, tapi terima kasih aku kada ngerti. Apa khasiatnya utas itu kada tahu. Asalkan menyenangkan orang itu. Jangan orang itu kecewa. Ketika datang kemudian dia kecewa. Ini kadang-kadang bukan hanya kepada para guru ya, tapi orang-orang awam ya kadang-kadang begitu. Datang perlu-perlu, orang itu apalagi orang jauh perlu-perlu terus dikecewakan. Nah, ini ya. Jadi karena sesuatu itu dari Allah. Allah yang menyuruh orang itu datang ke sana, Allah yang menyuruh orang itu bertakon seperti ini. Nah, sampai terima dengan baik. Sedangkan dalam penolakan ada keburukan yang amat besar, yaitu menolak pemberian orang mengandung sifat keburukan. Sebab orang-orang awam biasanya selalu mengagungkan orang-orang yang tidak mau menerima pemberian-pemberian mereka. Kadang-kadang ada orang tidak mau diberi, ini berarti ya. Ada orang ngetes itu. Ada orang ngetes kadang-kadang ya, kadang-kadang kasih 10 juta, enggak mau aku duit. Wah, ini orang harat. Kan gitu. Ada wah ini orang harat, kada mau duit ini, kada mau duit. Nah, jadi kadang-kadang ada keburukan yang seperti itu. Walaupun orangnya datang itu hendak mengetes saja, hendak mengetes. Kadang-kadang ada orang supaya dikiranya wali, akhirnya dia kada mau, terima. Aku ngambilan aja 5.000 aja. Ini kan orang nanti punya prasangkaan bahwa duitnya itu duit kada baik. Kalau dia menyangka orang itu wali, padahal tidak seperti itu. Nah, ini. Maka ada kalanya yang mendorong ahli ibadah untuk menolak pemberian ialah justru keinginan menunjukkan kezuhudan diri demi memperoleh kedudukan terhormat di hati orang-orang awam itu. Nah, ada orang itu ya, guru kah, siapakah, ditolaknya supaya dia itu dihormati sama orang itu. Wah, ini kada mau duit ini. Nah, ya ada begitu itu. Supaya apa? Supaya orang itu menyangka bahwa ini orang harat ini. Banyak aja kada mau, apalagi sedikit. Nah, kadang-kadang ada seperti itu terjadi di dalam orang-orang awam ini. Nah, atas dasar ini kaum muhakkikin, orang-orang yang menguasai ilmu yang luas dan mengamalkannya, menerima pemberian secara terang-terangan, sudah diambil, kemudian kalau dia memang bujur-bujur kada mau, kemudian mensedekahkannya kembali secara rahasia. Itu banyak. Ini tidak kepingin dari orang ya. Mungkin pernah kita dulu itu bercerita ada seorang habaib juga dari Indonesia ini datang ke Hadramaut. Niatnya memang hendak membagi duit. Di sana itu ada golongan orang-orang wali-wali yang besar. Kadang-kadang itu tersembunyi, nggak pernah ketemu. Nggak mau nemui orang. Memang aslinya memang begitu. Tidak ada apa-apa. Nah, pada suatu hari itu kelihatan si wali ini kelihatan ya. Kemudian cepet-cepet amplop beri duit. Memang ingin memberi orang ini, ingin memberi. Bawa duitnya duit dolar ya, bukan duit rupiah. Tidak laku rupiah di sana.
Ya agak banyak juga dolar. Kemudian ketemu langsung diberikan, diambil. Duit itu diambil. Sudah. Kemudian jalan. Orang enggak ngomong A, enggak ngomong itu, diam. Jalan. Ternyata setelah jauh di ujung itu ketemu orang, dikasihkan orang duitnya. Tapi diterima ya. Diterima. Nah, untung yang memberi ini orang-orangnya juga orang alim juga. Jadi paham. Enggak merasa dia itu aku enggak mau duit, enggak. Tapi diterima, tetap diterima. Padahal orang itu sama sekali tidak memerlukan. Tapi diterima. Nah, jadi begitulah. Namun, ya, ini perlu juga dalam beberapa keadaan tertentu kita wajib menolak pemberian apabila engkau mengetahui atau memperkirakan dengan yakin ya bahwa yang diberikan itu merupakan sesuatu yang haram, ataupun harta itu harta itu adalah dari harta zakat. Ada orang yang tidak mau menerima zakat disebabkan orang itu mengira engkau termasuk orang yang berhak menerimanya. Ya orang ini sugih, diberi, ya untungnya BLT itu bukan zakat ya. BLT ini kan bukan zakat. Memang bujur di negara ini itu orang yang miskin jarang, sudah sulit kan mencari orang miskin. RT-nya mencari orang miskin di sekitarnya nggak ada. Akhirnya duitnya diberikan, ya, diberikan keluarganya, nggak ada orang miskin. Tapi BLT gak ada masalah. Tapi kalau zakat nggak bisa. Kalau zakat itu nggak bisa. Ada orang tidak berhak menerima, orang sugih diberi zakat diterima. Nah ini boleh kita tolak. Jangan. Aku tidak boleh diberi zakat ini. Aku cukup. Aku bukan fakir, bukan miskin. Nah itu. Nggak ada adat. Gak ada begitu. Ini orang yang tepat ini diberikan sama orang itu. Nah, begitu menolak. Jadi bisa aja ya. Nah, karena takut orang itu mengira kita ini termasuk 8 golongan itu, 8 golongan.